1 जून 1984 ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ बगैर किसी आदेश ते बगैर किसी वार्निंग ते समय दी सरकार दे जिहड़ी पुलिस CRP ते BSF उन्होंने मोची बाज़ार वाले पासे तो श्री गुरु रामदास लंगर दे उत्ते जो महापुरखों का उत्थे बहना सीगा उठना सीगा उस जगह ते श्री दरबार साहब ते 4 छपेरे ही उन्होंने बगैर किसी गल तो बगैर कोई चेतावनी देण तो जो दरबार साहब ते अटैक किया जी। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕ ਲਗਤ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। संत बाबा जरनैल सिंह जी निशान सभा तो थोड़ा जा अगे ते दर्शनी ड्योढ़ी तो थोड़ा जा पिछे उन्होंने जो सामने टैंक खड़ा सी उन्होंने बमबारी करके गोलाबारी करके जी उत्ते मशीन गन बीड़ी हुई सी उन्होंने वो ब्रस्ट मारे तो संत उस जगह तो उत्थे शहादत दा जाम पीता। तकरीबन टाइम ये 9 तो पहला 8:30 तो बाद ये दरम्यान का समा सी जी। आउण तां दित्ते संगत नूं दरबार साहब विच पर लेकिन जो बाहर जाने की गल करते जो रोकते थे भी करफ्यू लगे तुम बाहर नहीं जा सकते, कोई वार्निंग सानू नहीं सुनी। सिख कौम के सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहब और सचखंड श्री हरमंदर साहब ते अज तो 39 साल पहला जून महीने दे विच साडे अपने देश की फौज वालों अटैक करके उस नूं ढह ढेरी कर दिता गया सी, जिस दे जख्म ने जिहड़े उस सिख कौम के हिरदियां ते हाले भी अल्ले हन। सो जून महीना आउण ते वो जख्म फिर तो हरे हो जाते हैं। जो उस समय के हालात सन सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर विखे या श्री अकाल तख्त साहब विखे उस नूं जानन लई अज साडे नाल ने संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे विद्यार्थी भाई साहब भाई मुखत्यार सिंह जी मुखी टोडरवाल जो कि विदेशी धरती ते सिੱਖੀ का प्रचार कर रहे हैं ते अजकल वो नाभा विखे पहुँचे हैं। सो उन्हां नाल गलबात करते हाँ, उन्होंने यह सारा जिन्ना भी वाकिया सी वो अखीं देखिया सी, उन्हां नाल गलबात करते हाँ। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब साडा सब नूं पहला सवाल तुहानूं यही है, जो 1984 दे विच श्री अकाल तख्त ते हमला हुंदा है की उस नूं उस समय टालिया जा सकदा सी? बिल्कुल टालिया जा सकदा सीगा जी, जे सरकार भी इहदे विच मतलब कि सही ढंग दे नाल सिखां दीआं मंगां नूं प्रवान कर लैंदी अते ਜਿਹੜੀਆਂ राजनीतिक पार्टियां सी वो भी सही ढंग दे नाल सरकार दे नाल गलबात करदे तां इह समां टालिया जा सकदा सीगा जी। भाई साहब जदों अटैक हुंदा है तां उस तो पहलां तुसीं संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालिआं दे संपर्क विच आउंदे हो, तुसीं उन्हां दे विद्यार्थी जीवन तो उन्हां दे चरनां विच हंडाया, तुहाडी किन्नी कुछ उम्र सी ते कदों तुसीं उन्हां दे संपर्क विच आए? जगनार सिंह जी मैं संत बाबा करतार सिंह जी जो दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सी संत जरनैल सिंह तो पहला उन्होंने दे समय दौरान मैं टकसाल दे विच चला गया सीगा 1974 ते 75 दे विच। उस तो बाद मैं टकसाल विच ही रहा, उदों मेरी उम्र कोई 13-14 साल दी सी ते दमदमी टकसाल दे जदों संत बाबा करतार सिंह जी 1977 दे विच अचानक एक्सीडेंट राहीं भयाना कर गए। उन्होंने तो बाद दमदमी टकसाल के 14वें मुखी की चोण संत बाबा जरनैल सिंह की की गई तो मैं उन्होंने नाल उस वेले भी विद्यार्थी तौर पर विचरदा सी। गल करिए आपां 1984 के वाकियात की जिन्हां नाल सिख कौम के अज भी जिहड़े हिलदे ने वो मतलब उन्हां दे हिरदियां दे जख्म ने हल्ले ने। भाई साहब जदों ये अज जिवें 4 जून का दिन है तो फौज कदों दरबार साहब ते एंटर हुंदी है ते किस समय दरबार साहब ते हमला हुंदा है? धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा सीगा जो संत बाबा जरनैल सिंह जी ने 19 जुलाई 1982 विच लाया सी सिंघां दी रिहाई वास्ते। समुचियां संप्रदावां ने अकाली दलों ने इस नूं अपनाया। 4 अगस्त 1982 नूं इहनूं धर्म युद्ध मोर्चे का नाम दिता गया। इहदे विच दरम्यान काफ़ी संगतां ने गिरफ्तारियां दित्तियां, शहीदियां भी होईयां। ਜਿਹੜੇ गिरफ्तारियां देने वास्ते संगत आ रही सी उन्हां दियां भी शहादतां होईयां। कोई एक्सीडेंट राहीं जां समय की सरकार ने तशद्दद कीते ते 1 जून 1984 ਨੂੰ
12:30 ਵਜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ CRP ਤੇ BSF ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 12:30 ਵਜੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ 35-40 ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 200-250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 4:40 ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BSF ਅਤੇ CRP ਕੋਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। 4:40 ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 4 ਚੁਫੇਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੂਹਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ, 5 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, 5 ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਗੋਲੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸੀ ਮੁੱਖ ਉੱਧਰੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜਿਆ। 3-4 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ 5 ਤੇ ਰਾਤ 6 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਪ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੇ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 1-2 ਘਰਾੜੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਤੇ 6 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੁੜ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੜਵਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 4 ਸਫੇਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਮਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ 1-2 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30-35-40 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕ ਲਖਤ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਲਬੇ ਦੇ ਮਤ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੋਕੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਗੀਪੁਰ, ਹੋਰ ਇਤਾਦਕ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਸੀਗੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 2-3 ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 11-11:30 ਵਜੇ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਤੋਪ ਦੇ ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਕੁਝ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛਬੀਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਬੀੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਇਹ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਥੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਰਾ ਖੈਦਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲੀ ਹਕੂਮਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 222 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਚੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਟੋਡਰਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ।